વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રાર્થના માટે તૈયાર. સર્વેની આંખો બંધ. સહનાવતુ સહનૌ ભુનક્તુ સહ વીર્યં કરવાવહૈ તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહૈ. Friends, if you rest, you rust. Remember this. Hello, my dear friends, 11th Standard English Medium, lesson number 13, 5th lecture, final lecture. Only 2 points. The first is photo respiration, second is history. History is watchable, but I will tell you. Watchable એટલે રીડેબલ, એમાં વાંચી શકશો તમે, એવું છે. ફોટો રેસ્પિરેશન, લેટ વી અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ ઇઝ વેરી વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. Respiration that occurs with the help of light in the chloroplast. In the chloroplast. Not only in the chloroplast, but I would say 2 more organelles participate during this process. And these 2 are, number 1 mitochondria, second is peroxisome. So it is actually involvement of 3 main organelles. First is chloroplast, second is mitochondria, and third one is a peroxisome. Now we are aware about one fact. This peroxisome is having only single layer. Which is the other organelle that contains single layer? You must aware. It is lysosome. Suicidal bag. અહીંયા એનું કામ નથી હો. Here we are concerned with chloroplast, mitochondria and peroxisome. તો હું તમને MCQ પૂછી શકાય એમ કહું છું. So if we revise one thing, that is revision of C3 path, RUBP plus CO2, stable product, phosphoglycerate or phosphoglyceric acid with the help of ribulose biphosphate carboxylase oxygenase, Rubisco. Now this enzyme is something, means it is acting like magician. उसके पास कुछ जादू है. उसके पास CO2 के लिए भी एक साइट है, उसके पास ऑक्सीजन के लिए भी साइट है. એનો સીધે સીધો મતલબ એમ થાય કે રૂબિસ્કો કાર્બોક્સિલેશન કરી શકે અને ઓક્સિજનેશન પણ કરી શકે. Here in special case as photorespiration, we are to see the role of Rubisco as oxygenase. मतलब રૂબિસ્કો છે એ આરયુબીપી સાથે ઓક્સિજનને બાઇન્ડ કરશે અને કાંક આપણને પ્રોડક્ટ મળશે. That we are to see. Means this is the another role. Now who will decide that whether the CO2 will bind with RUBP or oxygen will bind it? So remember one thing, that આને CO2 માટે એફિનિટી વધારે છે. If we take the concentration of O2 and CO2 equal, then Rubisco is going to select CO2. Means here the role of Rubisco is as carboxylase. But if we increase somehow concentration of oxygen, Rubisco will utilize this oxygen for photorespiration. So it is competitive. There is a competition. તો ભાઈ જેનું પણ કોન્સન્ટ્રેશન વધારે હશે, રૂબિસ્કો એનું સિલેક્શન કરે છે. એવું થયું. બેયની વચ્ચે કોમ્પિટિશન છે, CO2 ને O2 વચ્ચે.
ઓક્સિજન જો વધી ગયો તો એ ઓક્સિજન રૂબિસ્કો સાથે બાઇન્ડ થાય તો રૂબિસ્કોનું ખરેખર કામ શું છે તો કે આ જે ઓક્સિજન છે એને એ આરયુબીપી સાથે બાઇન્ડ કરીને ફોટો રેસ્પિરેશન કરાવશે. પણ જો CO2 કાં તો બેનું કોન્સન્ટ્રેશન સરખું થઈ ગયું CO2 O2 નું અથવા CO2 વધી ગયો તો આ બંને કેસની અંદર રૂબિસ્કો CO2 નું સિલેક્શન કરશે એટલે કે એ આરયુબીપી સાથે CO2 ને બાઇન્ડ કરશે એટલે કે C3 પથ શરૂ થશે એટલે કે ગ્લુકોઝ બનશે. આવું છે. Now, this photorespiration occurs only in C3 plant. તો ભાઈ C3 પ્લાન્ટમાં સપોઝ લિટલ એમાઉન્ટમાં પણ ફોટોરેસ્પિરેશન થાય છે એટલે કે રૂબિસ્કો ઇઝ યુટિલાઇઝિંગ ઓક્સિજન. તો એનો સીધો મતલબ એમ થયો કે C3 ની અંદર એટલું ઓછું ડાર્ક રિએક્શન થયું, એટલું ઓછું C3 પથ થયો એટલે કે એટલો ઓછો ગ્લુકોઝ બન્યો. હવે એક આઈડિયા ક્લિયર થઈ ગયો વાય પ્રોડક્ટિવિટી ઓફ C4 ઇઝ હાઈ બીકોઝ in C4 plant Rubisco is almost 100% acting as carboxylase એટલે ત્યાં જેટલું C4 પાથથી CO2 આવશે એ બધા CO2 નું ફિક્સેશન થયા જ કરવાનું એટલે ત્યાં સ્ટાર્ચ વધારે હશે અને C4 ની અંદર फोटो रेस्पिरेशन की कोई संभावना है ही नहीं उसके पास क्रेन्स एनाटॉमी है. ऑक्सीजन अगर रूबिस्को के पास पहुंच जाए तो ये प्रोसेस होती है. ओके, नाउ लेट वी सी व्हाट हैपन्स. आई विल ड्रॉ द फिगर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट का रोल है ना. आई विल ड्रॉ द फिगर ऑफ पेरोक्सिसोम. Peroxisome. I will draw the figure of mitochondrion. उसका भी रोल है ना. Okay. Now the step first I have to write RUBP plus O2. Rubisco. क्यों रोल आयो जो तो यहां पर रूबिस्को का रोल ऑक्सीजनेज. RUBP has how many carbon? 5 carbon. Oxygen has no carbon. આની પાસે કાર્બન ઓછો છે. Okay. So the products which we are getting, one molecule of 2 carbon containing and one molecule of 3 carbon containing. So one is phosphoglyceric acid PGA. इसके अंदर कितने कार्बन है? 3 कार्बन. Plus we are getting phosphoglycolate. फॉस्फोग्लाइकोलेट इसके अंदर कितने कार्बन रहेंगे? 2 कार्बन रहेंगे. दोनों में एक एक फॉस्फेट है तो भाई अपना मिल गया. देखो 5 कार्बन 3 कार्बन 2 कार्बन 5 कार्बन. रिब्यूलोज बाई फॉस्फेट 1,5 बाई फॉस्फेट फॉस्फो हो गया. So this clearly indicates that when photorespiration is occurring ग्लूकोज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है. तो आ तो हारू हार्मफुल है. बेसिकली आम आपणे जोईए तो के जेटलू वधारे फोटो रेस्पिरेशन थशे एटलू ग्लूकोज तो बनतो नथी. जो आपणी टेक्स्ट बुक में इन अवर NCERT हियर इट इज द एंड ऑफ फोटो रेस्पिरेशन. आवुं बधुं कांई आप्युं ज नथी. आमां मारे तमने पाछुं बधुं समजाववानुं छे. ओके. तो बेसिकली आपने पूछे कि फोटो रेस्पिरेशन तो के जो आपणे प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू थी जोईए तो आ हार्मफुल है कारण के एटलू ग्लूकोज ओछो बनशे. हवे आ C4 में तो थातुं ज नथी एटले C4 में हमेशा प्रोडक्टिविटी हाई रहेशे बिकॉज दिस इज अकरिंग इन C3 प्लांट. तो तारो क्वेश्चन ये आवे कि भाई उपरवाळाए शा माटे आमां फोटो रेस्पिरेशन मूक्युं? जो एनी जो ई पोते हार्मफुल ज होय. इज देर एनी बायोकेमिकल प्रोसेस इन अवर बॉडी इज गोइंग धैट कैन हार्म अस? एक एवी थाय प्रोसेस के जेना कारणे आपणने के ई प्रोसेस छे ई आपणने आपणा माटे हार्मफुल होय एवी एक रीते प्रोसेस आपणा बॉडीमां थाय छे एनी मेणे ना. नेचरल वे में आपणुं बॉडी जे कोई पण रिस्पोन्स आपे ई बधी आपणा माटे बेनिफिशियल ज होय. फॉर एक्जाम्पल, वेन यू गेट इन्फेक्टेड बाय सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म पैथोजन्स
you will get fever. Fever is actually beneficial for us. Number 1, એ આપણને એક ઇન્ડિકેશન આપે છે કે સમથિંગ વેન્ટ રોંગ ઇન યોર બોડી. નંબર 2, જ્યારે ટેમ્પરેચર વધે ત્યારે આ બધા પેથોજનનો ગ્રોથ ધીમે ધીમે ઇનિબિટ થાય ટેમ્પરેચરથી. સો ઇટ્સ ગુડ સાઇન ફોર અસ. કાંઈક થયું છે, માનો કે કોકનામાં બેક્ટેરિયા ગળી ગયા અને એને ફીવર બીવર કાંઈ ન હોય તો બધા બેક્ટેરિયાનો ગ્રો થાય ને જો કોઈ જાતના સિમ્ટમ્સ જ ન આવ્યા, રિએક્શન જ ન આવ્યું સામેથી આપણા બોડીનું, તો એ બધા બેક્ટેરિયાનો ગ્રોથ થશે ને જે કોઈ પણ ઓર્ગનમાં છે એ ઓર્ગનનો કચ્ચર ગાણ બોલાવી દેશે. સો એકચ્યુઅલી વેન યુ ગેટ pain, when you are having fever, these all are responses of our body given against such kind of the pathogens. એ આપણને એલર્ટ કરે છે કે કાંઈક ખોટું થઈ રહ્યું છે, તમે તમારા બોડીનું ચેકઅપ કરાવી લ્યો. તો આ જે રિએક્શન છે એનો કાંઈક ફાયદો તો હોવો જોઈએ, એનો કાંઈક બેનિફિટ તો હોવો જોઈએ. એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ ઇન ધ લાસ્ટ લેક્ચર, it gives protection against photo oxidation. તો હવે બરાબર સમજજો, ફોટો રેસ્પિરેશન ક્યારે થાય? તો કે લાઇટની ઇન્ટેન્સિટી અને CO2 નું કોન્સન્ટ્રેશન લો. લાઇટની ઇન્ટેન્સિટી વધારે છે અને રિલેટિવલી CO2 કોન્સન્ટ્રેશન ઇઝ લોઅર કમ્પેર ટુ O2. જોજો બરાબર સમજજો. જો અંદર ઇફ ઇનસાઇડ concentration of CO2 and O2 are same, number 1. Number 2, if concentration is somehow high of CO2 compared to O2, આ બે હશે કન્ડિશન, તો RUBP પ્લસ CO2 ને પછી PGN પછી PGL ને પછી ગ્લુકોઝ જ બનવાનો છે. પણ જ્યારે રિલેટિવલી કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ CO2 ઇઝ લો કમ્પેર ટુ ઓક્સિજન, તો હવે ઓક્સિજનનું કોન્સન્ટ્રેશન વધારે થઈ ગયું એટલે રૂબિસ્કોનો રોલ થઈ ગયો ઓક્સિજનેસ તરીકેનો, એટલે કે RUBP સાથે O2 ને બાઇન્ડ કરવા માંડશે. પણ ડ્યુરિંગ ધેટ ટાઈમ લાઇટ ઇન્ટેન્સિટી ઇઝ વેરી હાઈ. તો તમે વિચાર કરો કે CO2 તમારી પાસે છે નહીં અને ઇન્ટેન્સિટી ઓફ લાઇટ ઇઝ વેરી હાઈ, તો તમને શું થવાની સંભાવના છે? ઇન ધ પ્લાન્ટ વિચ થિંગ કેન બી હેપન? ફોટો ઓક્સિડેશન. તો આજે ઇન્ટેન્સ્ડ લાઇટ છે, આખી પ્રોસેસ માટે લાઇટ જોઈએ, તો આજે ઇન્ટેન્સ્ડ લાઇટ છે, એ લાઇટને કારણે અત્યારે ફોટો રેસ્પિરેશન થવા માંડ્યું. તો શું ન થયું? ફોટો ઓક્સિડેશનની સામે એકચ્યુઅલી આ પ્રોસેસ પ્રિવેન્ટ કરે છે. આમાં 25% નો કાર્બન લોસ આવે. કેટલાનો આવે? 25% નો. 75% પાછા એ આપણને કાર્બન મળી જતા હોય. આ બધું આપણી બુકમાં લખ્યું નથી. નાવ હવે આ હું સાયકલ થોડીક આગળ હલાવું. ફોસ્ફોગ્લાયકોલેટમાંથી ગ્લાયકોલેટ બને. આ ગ્લાયકોલેટ ગયો, આ બ્લુ કલરની ઓર્ગેનેલ કઈ છે? પેરોક્સિઝોમ. આ ક્લોરોપ્લાસ્ટ, માઇટોકોન્ડ્રિયોન, હવે આ ગ્લાયકોલેટ તો આવ્યું, એમાંથી ગ્લાયોક્ઝાઇલેટ, ग्लाइकोलेट ग्लायोक्साइलेट ग्लायोक्साइलेट में से ग्लाइसिन एमिनो एसिड. ग्लाइसिन विल गो टू माइटोकॉन्ड्रिया. what is happening? RUBP plus O2 bind करे. कौन करे? रूबिस्को. that is why the role of रूबिस्को is here oxygenase. PGA આપે છે, ફોસ્ફોગ્લાયકોલેટ આપે છે. PGA માં 3 કાર્બન 1 ફોસ્ફેટ, ફોસ્ફોગ્લાયકોલેટ માં 2 કાર્બન 1 ફોસ્ફેટ. ફોસ્ફોગ્લાયકોલેટ એટલે કે આની અંદર ATP બનતા નથી, આમાં NADPH બનતા નથી. બને જ નથી બનતા. એ બે ન બને તો કોઈ દિવસ ગ્લુકોઝ તો બનવાનો જ નહીં. એટલે બેઝિકલી આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં આને હાર્મફુલ રિએક્શન કીધી છે પ્લાન્ટ માટે. પણ એ બેનિફિશિયલ કઈ રીતને છે એ મેં એક તમને વાત કરી. ઇટ ગિવ્સ પ્રોટેક્શન અગેન્સ્ટ ફોટો ઓક્સિડેશન. એન્ડ ધીસ ઇઝ ફોર C3 પ્લાન્ટ, કારણ કે C4 પ્લાન્ટમાં ફોટો રેસ્પિરેશન તો થતું જ નથી. હવે આમાંથી फॉस्फोग्लाइकोलेट में से ग्लाइकोलेट, तो यहाँ से फॉस्फेट रिलीज होगा. फॉस्फो इसमें है, इसमें तो फॉस्फो है ही नहीं. ये सब अपने को याद नहीं रखना है, अपने को सिर्फ यहाँ तक याद रखना है.
जो बच्चा चाहता है, जिसके पास टाइम है एक्स्ट्रा, वो ग्लाइकोलेट में से ग्लाइकोक्साइलेट में से ग्लाइसिन, अभी ऐसा एक बार हुआ, अभी दूसरी बार हुआ, अभी तीसरी बार, फॉर सो मेनी टाइम, वुड मीन दैट इन द माइटोकॉन्ड्रियन यू आर हैविंग सो मेनी ग्लाइसिन, उसमें से 2 ग्लाइसिन बाइंड हो जाएंगे, ग्लाइसिन ग्लाइसिन, इसके अंदर भी 2 कार्बन है, और बाइंड होने के बाद 3 कार्बन कंटेनिंग एमिनो एसिड बनेगा, उसका नाम सेरिन, सेरिन। तो यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस हुई, देख लो, 2 4 कार्बन में से 3 कार्बन वाला, तो 1 कार्बन निकल गया, निकल गया। ये बहुत धीरे धीरे अपने को पढ़ना है। ये सेरिन माइटोकॉन्ड्रिया में से बाहर जाएगा, डिफ्यूज होके चला जाएगा दिस पेरोक्सिसोम में। आफ्टर पासिंग थ्रू सो मेनी स्टेप, it will be converted into glycerate. Glycerate, ग्लिसरेट जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, और वो कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरेट में, मतलब फॉस्फोग्लिसरेट पीजीए में। और अपने को पता है आरयूबीपी का रीजनरेशन तो इसमें से ही होने वाला है। अभी अपने को ये देखना है कि यहाँ पर 2 और 2 4 कार्बन में से 3 कार्बन वाला बना, फिर से यूटिलाइज हो सकता है, 1 कार्बन गया, दिस मस्ट बी रिफिक्स्ड, अदरवाइज दिस प्लांट विल लूज दिस CO2। मतलब 4 में से 1 का लॉस हो रहा है, मतलब कितने परसेंटेज का लॉस हो रहा है, 25%। अगर कार्बन का लॉस तो इतना ग्लूकोज का लॉस, तो C3 प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम है। C4 में ऐसा लॉस नहीं होता है, क्योंकि C4 में तो ये होता ही नहीं है, ये होता ही नहीं है। ओके, सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। તમારે બધાએ આટલું જ યાદ રાખવાનું, કારણ કે તમારી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર આટલું જ આપ્યું છે. એણે ફંડામેન્ટલી સાબિત કરીને દેખાડી દીધું કે આ ખરેખર પ્લાન્ટ માટે હાર્મફુલ છે. ઓકે, તો આને તમે જોઈ લ્યો એક વખત. ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઓફ C3 path. This is photorespiration, and C4 path का फर्स्ट स्टेप TEP plus CO2 will give OAA. तो ये तीनों का फर्स्ट स्टेप क्या है ये अपने को मालूम होना चाहिए, कंपैरिजन माइंड के अंदर होनी चाहिए, एट एवरी मोमेंट अपना दिमाग चलता रहना चाहिए. तो ये बहुत इजी हो गया फोटो रेस्पिरेशन, राइट. अभी इसको देख लो थोड़ी देर तक, उसके बाद हिस्ट्री में जाएंगे थोड़े. ओके, तो रूबीज को जो अपने लिए मेन एंजाइम है उसका अभी नाम देखते हैं. तो अभी अपने को दीवा बत्ती होगा, लाइट होगी. रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट, कार्बोक्साइलेज ऑक्सीजिनेज. ऑक्सीजिनेज उसका नाम क्यों रखा था, हमने इसका पूरा नाम पढ़ा था एट द टाइम ऑफ बायोमोलिक्यूल. तो ये जो नाम है उसका पूरा का पूरा अभी एनालिसिस ये लेसन के अंदर आ गया कि ऑक्सीजनेस इसलिए रखा था क्योंकि इसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है. मगर फोटो रेस्पिरेशन अकर्स व्हेन, सिचुएशन कौन सी है हमारे पास, कंडीशन कौन सी है, व्हेन यू आर हैविंग वेरी लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड कंपैरेटिवली ऑक्सीजन लेवल इज हायर. इसके पास O2 और CO2 दोनों की साइट है, मगर वो पहले सिलेक्शन किसका करता है, CO2 का. अगर CO2 से ऑक्सीजन ज्यादा है तो ही ऑक्सीजन का सिलेक्शन होगा. तो वो दोनों के बीच में कंपटीशन चल रही है. तो 2 ऐसी कंडीशन है, व्हेन वी आर हैविंग सेम कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2, द रोल ऑफ रूबिस्को वुड बी मोर ऑफ कार्बोक्सिलेज. बट व्हेन
oxygen concentration is higher, the role of the Rubisco will be as oxygenase. And when CO2 concentration is higher, no need to think, the role would be as carboxylase. 3 सिचुएशन याद रखनी है. ओके अभी ये दोनों एमिनो एसिड है, ग्लाइसिन और सेरिन. तो अपने को ऐसा भी पूछेंगे कि 2 कार्बन कंटेनिंग एमिनो एसिड का नाम, अथवा आइडेंटिफाई 2 कार्बन कंटेनिंग एमिनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग, और 3 कार्बन कंटेनिंग एमिनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग, और आइडेंटिफाई एमिनो एसिड. एक ये वो 1 2 3 4 एमिनो एसिड ये है, ग्लाइसिन और सेरिन एमिनो एसिड है. अभी ये सब आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं गया, मगर अपने को ये याद नहीं रखना ऐसा नहीं है. हो सके तो अभी आपके पास टाइम है, याद रखना, मगर पहले अपनी टेक्स्ट बुक में फॉलो करो. ये सब हो जाने के बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा 10 या 15 मिनट है, इसको याद रखने की ट्राई करो. RUBP, O2, PGA, फॉस्फो, ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोक्साइलेट, ग्लाइसिन, ग्लाइकोलेट में से ग्लाइकोक्साइलेट में से ग्लाइसिन, ग्लाइसिन ग्लाइसिन सेरिन, सेरिन में से ग्लिसरेट में से फर्दर PGA. स्टेप बहुत ही कम है. ओके अभी हम हिस्ट्री में जाएंगे, फोटोसिंथेसिस की. अभी हिस्ट्री में सम ऑफ द प्रैक्टिकल्स वी आर अवे, मगर इसमें जो साइंटिस्ट का नाम है, पहला नाम है साइंटिस्ट का प्रिस्टली. प्रिस्टली तो आ बधा तो 1774 ની આજુબાજુમાં ઓક્સિજનનું ઇવોલ્યુશન ને એ બધું ત્યારનું આ બધું આવી ગયું, એમણે આપેલું. दूसरा आएगा इंजन हाउस, तीसरा जूलियस वान सेज, चौथा TW एंजलमान. दूसरा इंजन हाउस, चौथा एंजलमान, पांचवा अपना नील. सिर्फ नील याद रखो. कर्नेलियस नील ई आवशे, एनु हूँ तमने बतावीश. तो 5 साइंटिस्ट ने नाम तमने याद होवा जोईए. ऑर्डर में फर्स्ट इज प्रिस्टली, सेकंड इज इंजन हाउस, थर्ड इज जूलियस वान सेज, फोर्थ वन इज TW एंजलमान, एनो आपणे करेलो एक्सपेरिमेंट भणी गया छीए, एंड फिफ्थ वन इज नील. आ बधानुं आवशे, एनी हूँ तमने स्लाइड बताववानो छुं. पण बिफोर डेट આપણે શું જાણીએ છીએ, એક્સપેરિમેન્ટ અમુક તમે લોકો બધા 8, 9, 10 ની અંદર ભણીને આવ્યા હોય. કોઈ એક વેરીએગેટેડ લીફ હોય, એટલે કે જેના કલર જુદા જુદા હોય. માનો કે इतना ग्रीन है, आजू बाजू येलो है, ये सब ग्रीन है, दिस आर कॉल्ड वेरीएगेटेड लीफ. 2 लीफ नहीं हो, एक ही है, ग्रीन है. ओके और एक ले लेते हैं कि एक पूरा का पूरा लीफ है ग्रीन कलर का, इसके ऊपर ब्लैक कलर का, आधे में ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर से उसको ढांक दिया, ब्लैक कलर का पेपर लगा गया ऊपर नीचे दोनों बाजू, पेप लगा के ऐसे. ओके ऐसे लगा दिया. પછી સાયન્ટિસ્ટે સ્ટડી કર્યું તો આમાંથી સ્ટાર્ચ, આમાં સ્ટાર્ચ મળ્યું, પણ આમાં જે પાછળ હતું જેની ઉપર આપણે આ બ્લેક કલર ચડાવી દીધો, આમાં સ્ટાર્ચની પ્રેઝન્ટ નથી. અહીંયા માનો કે બીજો કોઈ પણ કલર છે, યલો છે, એમાં સ્ટાર્ચની પ્રેઝન્ટ નથી. तो साबित શું થયું તો કે સનલાઇટ હોય તો ફોટોસિન્થેસિસ થાય, તો સ્ટાર્ચ બને છે. સનલાઇટ, આની ઉપર સનલાઇટ ન પડી, જો અહીંયા આપણે બ્લેક કલર છે, ઢાંકી દીધું છે, આવું થયું ને. હવે બીજું એક કે આ માનો કે એક ટેસ્ટ ટ્યુબ છે, કે આપણે કોઈ પણ આવું એક ગ્લાસ લીધો, એની અંદર આ ગ્રીન કલર એટલે આપણે લીફ માની લ્યો અત્યારે, બરાબર. અને અહીંયા હું આમ કરીને પાર્ટ કરી નાખું છું. આની અંદર હું KOH સોક્ડ કોટન મૂકું છું, પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ વાળું રૂ. આ છે ને એ CO2 ને એબ્સોર્બ કરી લે. આ શું કરે, CO2 ને એબ્સોર્બ કરશે. આ પાછી તમને ખબર હોવી જોઈએ ભાઈ, હું કહું છું આમ તો એટલે કાંઈ વાંધો નહીં. CO2 ને એબ્સોર્બ કરે. ઓકે હવે લાઇટ બાઇટ ના અંતે ને એવું બધું પડ્યું,
તો સાયન્ટિસ્ટને કેવું મળ્યું? આમાં સ્ટાર્ચ મળ્યો, આમાં સ્ટાર્ચ એબ્સન્ટ. તો આનો ક્લિયર મિનિંગ એમ થાય કે ફોર ધ ફોટોસિન્થેસિસ ઓર ફોર ધ ફોર્મેશન ઓફ ધ સ્ટાર્ચ યુ નીડ CO2. તો જો CO2 ની જરૂરિયાત છે એ પણ આવી ગયું. પછી લાઇટની જરૂરિયાત છે, આના આધારે આપણે લાઇટ પણ ખબર પડી ગઈ કે જેને તમે લાઇટ નથી આપતા. પછી પાછું ગ્રીન કલર પણ હોવું જોઈએ, એ પણ આપણને ખબર પડી ગઈ. લાઇટ આવ્યું, ગ્રીન આવ્યું, CO2 આવ્યું, O2 આમાં બાકી રહ્યો ને, એ આ મેં જે બધા સાયન્ટિસ્ટ કીધા એમાંથી એક જણા એ તે કીધું હશે ને, H2O, કે ભાઈ આની અંદર H2O પણ જોઈએ છે અને ઓક્સિજનનું ઇવોલ્યુશન થાય છે. એ જે આપણો લાસ્ટ સાયન્ટિસ્ટ હતો ને, નીલ, એમાંથી આવશે. ઓકે, હવે હું તમને એક ઇક્વેશન મૂકી દઉં અને પછી હું મારી સ્લાઇડ ખોલું છું. જોજો આપણને જે ખ્યાલ છે એ આ છે. તો આ CH2O કન્ટેનિંગ થયું. હું આમ કરીને અહીંયા N પણ મૂકી શકું. ઓકે, H2, જો અહીંયા S મૂકું, ઓની બદલે S મૂકું, તો અહીંયા મને O2 ની બદલે સલ્ફર મળશે. હે, તો ગ્રીન સલ્ફર બેક્ટેરિયાની અંદર આવું થતું હોય. એટલે હું એક આનું કોમન ઇક્વેશન બનાવી નાખું તો આવી રીતના કરું, 2H2A પ્લસ CO2, 2A પ્લસ CH2O પ્લસ H2O. આ એક કોમન ઇક્વેશન થઈ ગયું. તો આમાં આપણને આ જે ઇક્વેશન છે ને, ઓન ધ બેસિસ ઓફ ધીસ ઇક્વેશન આપણને જાણવા શું મળે છે? તો કે આ જે H2A છે, આપણે આ ભણીને બેઠા છે. ધીસ ઓક્સિજન કમ્સ ફ્રોમ H2O. ધીસ A, યુ કેન કમ્પેર ઇટ વિથ ધીસ, રાઈટ? પણ આ જ્યારે પણ સલ્ફર નો યુઝ થયો, જે સલ્ફર બેક્ટેરિયા ની અંદર જ્યારે બધા સાયન્ટિસ્ટોએ બધા પ્રેક્ટિકલ કર્યા, ત્યારે એને ઓક્સિજન ન મળે, ત્યારે એને સલ્ફર મળ્યો. સો ધીસ H2S, or we can say H2O, or we can say 2H2A, this is actually hydrogen donor. આ બધા હાઇડ્રોજન આપી રહ્યા છે. And if we think about H2O, in this H2O, H is hydrogen donor. ઈ પોતે કોકને હાઇડ્રોજન આપે છે, દાન કરે. કોને? CO2 ને. And it is oxidized to O2. તો અહીંયા સેમ વસ્તુ ઓક્સિજનની બદલે સલ્ફર છે. હાઇડ્રોજન ડોનર તો છે જ તે, આ તો આવી જ ગયું અને સલ્ફર મળી ગયું. એટલે આના આધારે એ પણ સાબિત થાય કે જે એટમોસ્ફિયરમાં ઓક્સિજન રિલીઝ કરે છે પ્લાન્ટ, ઇટ ઇઝ કમિંગ ફ્રોમ H2O, નોટ ફ્રોમ CO2. જો CO2 માંથી ઓક્સિજન રિલીઝ થતો હોત તો આ સલ્ફર બેક્ટેરિયામાંથી પણ આ ઓક્સિજન રિલીઝ થતો હોવો જોઈએ, પણ એવું નહોતું થતું. એની બદલે અહીંયા H2 થતો હતો. તો H2 કમ્સ ફ્રોમ H2S, O2 કમ્સ ફ્રોમ H2O. તો આ જે H ની સાથે જે છે એમાંથી આ આવે છે. તો અહીંયા આપણે એને A થી ઇન્ડિકેટ કર્યો. હવે સલ્ફર બેક્ટેરિયામાં A ની જગ્યાએ S છે અને ગ્રીન પ્લાન્ટમાં એની જગ્યાએ O છે. તો આવો સલ્ફર બેક્ટેરિયા તો એશ. એટલે આ પાછું ઇક્વેશન આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં આપ્યું છે, એ તમારે જોવાનું. બરાબર. એક આને કહેવાય હાફ લીફ એક્સપેરિમેન્ટ. આ આપણે જાણતા હતા. આ બે આપણે શું જાણીએ છીએ એમ કરીને, વોટ વી નો અબાઉટ ધીસ. એટલે એ એની હિસ્ટ્રી છે. તો સારું સ્ટાર્ટિંગ થયેલું ઠેઠ ક્યારથી, હું હમણાં તમને એક પ્રિસ્ટીનો મસ્ત એક્સપેરિમેન્ટ બતાવું છું. એ તમને તો ખબર પડી જાય કે ઓહો સાહેબ આમાં કાંઈ હવે બતાવવાની જરૂરિયાત નથી, પણ ઇટ ઇઝ એ હેપી બર્થડે વાળા એક્સપેરિમેન્ટ. તો આ બધું 1774 થી સ્ટાર્ટ થયું અને મિડ 19th સેન્ચુરીની અંદર ઓલમોસ્ટ પૂરું થયું. છેલ્લે ખબર પડી કે આવું થાય છે. ઓકે, આ બધી હિસ્ટ્રી લખી છે, હું તમને બતાવું. એની પહેલાં આનું પાછું બોર્ડ વર્ક કઈ રીતે જોશે.
This is that experiment of Priestley. Happy birthday વાળા experiment. આ ગ્લાસ જાર છે, ઓકે, બધાને હરખી રીતને એની અંદર એક ઉંદર છે, રેટ, उसका हैप्पी बर्थडे था तो उन्होंने ये मीनबत्ती जलाई. उसका हैप्पी बर्थडे था तो भाई हैप्पी बर्थडे हो ये બધા શું કરે? આમ જ કરે હે. तो आफ्टर सम टाइम उसका बर्थडे खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गई, दोनों गए, बर्थडे की जगह कुछ और आ गए. ऐसे क्यों हुआ भाई? ऐसा क्यों हुआ? પ્રિસ્ટલી કે સારું આવું શું કરવા થયું? કે આ પોતે એકલો એકલો બર્થડે મનાવવા ગયો તો એટલે મેં કીધું હા આવી રીતના કાંઈ એકલા એકલા બર્થડે ન મનાવાય, એકલા એકલા બર્થડે મનાવો તો આવું જ થાય. ઉંદરડાની વાત કરું છું ભાઈ, તમારી કોઈની વાત નથી કરતો. તો હવે પછી એણે શું કર્યું? આ સેટઅપની અંદર થોડોક ચેન્જ કર્યો. એ કે આપણે હવે કેક લઈને બર્થડે મનાવીએ. હો એટલે પાછું ભાઈ ઓરિજિનલ કેકની વાત નથી કરતો. કેક હિયર ઇઝ મિન્ટ પ્લાન્ટ, ફુદીનાનો છોડ છે આવો. એ તો એણે મિન્ટ લીધો હતો, બાકી તમારે ગમે એક પ્લાન્ટ મૂકી દો કુંડું લઈને. હવે હેપી બર્થડે મનાવીએ. હેપી બર્થડે મનાવ્યો, કેન્ડલ શરૂ કરી, હા હાલ્યું ભાઈ ગાડું, મોજે મોજ થયો, હેપી બર્થડે ઉજવાયો. એને તો ડાન્સ કર્યો, ડિસ્કો કર્યો, અને થાકી ગયો, પછી બેહી ગયો ત્યાં સુધી, પણ મર્યો નહીં આ વખતે. ઓકે, હવે આના આધારે આઉટપુટ શું આવે? આના આધારે વોટ ઇઝ એકચ્યુઅલી આઉટપુટ હિયર? તો પહેલા વહેલા તો આમાંથી સાબિત એવું થાય કે આ ઝાડમાં વિચ એવર ધ થિંગ વોઝ ધેર ડ્યુ ટુ વિચ આ બંને સર્વાઈવ કરતા હતા, હે સર્વાઈવ કરતા હતા. પણ એ ધીમે ધીમે આ જે કેન્ડલ કરી એટલે ધીમે ધીમે એને જે સર્વાઈવલ માટેનું કાંક હતું એ બધું વીવી ગયું, અને એના કારણે પાછી આ કેન્ડલ એ તે ગઈ. આપણને ખબર છે વિચ વન ઇઝ ધેટ? ઓક્સિજન. ઓક્સિજન. સો ધીસ ઇઝ યુટિલાઇઝિંગ ઓક્સિજન. સો એઝ સૂન એઝ હિયર યુ વોન્ટ ફાઇન્ડ એની અમાઉન્ટ ઓફ ઓક્સિજન, બોથ વિલ ડાય. આમે તે કેન્ડલ મરી ગઈ, એમ જ તે કહેવાય ને, ઓલવાઈ ગઈ. એટલે હે તો એ બિચારા પ્રિસ્ટલીને વળી પાછું રીકેન્ડલિંગના અંતે ને એવું ઘણું બધું કરવું પડ્યું હશે ને, પાછા આ બધા એક્સપેરિમેન્ટ કરવા. આ કાંઈ ગયો હોય એને પાછો આ કાંઈ જીવતો ન કરેલો હોય ભાઈ, ધ્યાન રાખજો. આના માસીન દીકરો ભાઈ આ હોય, હો બરાબર. હવે આવી રીતને કર્યું તો એ જીવ્યો. તો એણે આઉટપુટ શું આપ્યું હશે પ્રિસ્ટલીએ? તો કે જેના કારણે આ જે ઝાર હતો એની અંદર આ બે છુમંતર થઈ જતા હતા, ઓલવાઈ જતા હતા, હે કેન્ડલ ખતમ થઈ જતી હતી, આ મરી જતો હતો, જેના કારણે આની અંદર પાછું આવી જાય છે ડ્યુ ટુ ધીસ પ્લાન્ટ. એટલે સારું, પ્લાન્ટ તો સર્વાઈવલ માટે છે. ના વી આર અવેર અબાઉટ ફેક્ટ ધેટ ધીસ પ્લાન્ટ ઇઝ રિલીઝિંગ ઓક્સિજન. પણ એ ઓક્સિજન પોતે રિલીઝ કરે છે એવું તો આફ્ટર સો મેની યર બહાર આવ્યું. આ તો બધું અર્લી છે, રાઉન્ડ અબાઉટ 1774 ની આજુબાજુની વાત છે, તમે વાંચજો. પણ પછી એણે ભાઈ છે ને કહી દીધું કે ભાઈ આ ઠીક, આ બેયને જીવતું રાખવા માટે, આ બેયના સર્વાઈવલ માટે જે હોવું જોઈએ એ આ પ્લાન્ટ પ્રોડ્યુસ કરે. એ કોણ છે? ઓક્સિજન છે. હવે ઓક્સિજન કઈ રીતે પ્લાન્ટમાંથી પ્રોડ્યુસ થાય એ પાછું બહાર આવતા આવતા બહુ વાર લાગ્યું, એટલે કે ફોટોલિસિસ ઓફ વોટર. કારણ કે તે વખતે તો કોઈ માઇક્રોસ્કોપના અંતે એવું બધું હતું નહીં, એટલે અંદર કોણ જાય, અંદર કોણ જાય. ઓકે, હવે ઇન્જન આવશે શું કર્યું? તો કે આ તે સેટઅપમાં થોડો ઘણો ચેન્જ કર્યો. જોજો હવે એણે જે કર્યો પ્રેક્ટિકલ એ હું અહીંયા પાડું એની પહેલાં હું તમને એ સેટઅપ કહી દઉં છું, એટલું કંઈ આમાં છે લખ્યું, એટલે તમને એ એક્સપેરિમેન્ટનું રિઝલ્ટ શું આવ્યું હશે એ ખબર પડી જાય. એણે એક વખત આ ઝાડને લાઇટમાં મૂક્યો ને એક વખત લાઇટમાં ન મૂક્યો, એટલે કે એને ડાર્કમાં રાખ્યો. તો માનો કે આને 3-4-5 દિવસ સુધી સપોઝ ખાલી ડાર્કમાં રાખી દે કે એની ઉપર સનલાઇટ ન પડે, તો આમાં શું થયું હશે? આ બધાનો બર્થડે ઉજવાઈ ગયો હોય, અને આને જો લાઇટમાં રાખે તો કે તો પાછો બર્થડે નાચીને ઉજવાયો હોય, આમાં બધા ઠૂસ થઈ ગયા હોય. જો આને તમે લાઇટમાં ન રાખો તો આની જેવી કન્ડિશન થાય, થશે ને? એટલે લાઇટમાં ન રાખ્યો આને તે વખતે ઇન્જન હાઉસની વાત કરું છું, કારણ કે પ્રિસ્ટલી પછી કોણ હતો? ઇન્જન હાઉસ. તો તે વખતે આ બધા છુમંતર થઈ ગયા હોય.
પણ જો લાઇટમાં આને રાખે તો મસ્ત જન્મદિવસ ઉજવાઈ જાય, હેપી બર્થડે ઉજવાઈ જાય. એટલે કે આ બધા સર્વાઈવ કરે, બધા ડિસ્કો ડાન્સ કરે, દાંડિયા બંડિયા લેન બધું કરે. ઓકે, નવરાત્રી તો હવે દાંડિયામાં આવશે કે કેમ. ઇન્જન હાઉસ એઝ સેમ એઝ પ્રિસ્ટલી બટ વન સ્ટેપ હેડ. ઝારને સનલાઇટ ન હોય ત્યાં. આ ઓલા છે ને ગુજરાતી મીડિયમ વાળાને આ સ્લાઇડ પાડવાની છે એટલે આટલું જ ખાલી લખ્યું છે. He put once those jar in the sunlight and once the place where sunlight is not incident. એટલે એક જગ્યા ડાર્કમાં મૂક્યું ને એક વખત લાઇટમાં મૂક્યું. તો શું આવ્યું હશે એ તમને ખબર પડી ગયો. He also made so many experiment on aquatic plant with bright sunlight. તો એક્વેટિક પ્લાન્ટમાં એને આવા સનલાઇટ આપ્યું. હવે આમને આપણને ખબર પડે કે બબલ્સ એને જોવા મળ્યા અરાઉન્ડ ગ્રીન પ્લાન્ટ્સ. તો આ બધા બબલ્સ છે ને તો ઓક્સિજનના, ટુ બી ઓફ ઓક્સિજન. તો ગ્રીન છે પાછું આવ્યું, જોજો હવે ગ્રીન છે પાછું આવ્યું, લાઇટ છે આવ્યું, CO2 વાળું આવી ગયું તો અહીંયા ઓક્સિજન આવ્યો. બધી વસ્તુ ભેગી ધીમે 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 થઈ રહી છે, પણ અંદરની મિકેનિઝમ, ફોર એક્ઝામ્પલ PS1 PS2 પછી આજે ઇવોલ્યુશન ઓફ ઓક્સિજન શેમાંથી થાય છે તો એ પાછું અહીંયાથી ખબર પડે. તો આ પાછું વર્ક આની પછી થયું હોય. 18th century 19th century we are to move towards 21st century. આ તો 1774 નું પ્રિસ્ટલીની વાત છે. એટલે જેની આ બધી સાલ લખેલી હોય, યર લખેલા હોય, એ પાસે તમારે એની સાથે યાદ રાખવો. કોક વખત ડાયરેક્ટ એવું બધું પૂછે કે ભાઈ પ્રિસ્ટલી તો કે 1774 જે આપ્યું હોય એ પાછું તમારે યાદ રાખવાનું. ગ્રીન પાર્ટ્સ ઓફ પ્લાન્ટ્સ રિલીઝ O2 સાબિત થયું. પણ આ ઓક્સિજન શેમાંથી રિલીઝ થઈને આવે છે એ તો પાછી બહુ વાર લાગી. એટલે બિચારા આની પાછળ બધા સાયન્ટિસ્ટોએ 200 વર્ષ ખર્ચી નાખ્યા. They took 200 years and we took only 5 lectures to understand this. Only 5 lectures means only 5 hours. ઓલા બધાનું કામ તો તમે સારું આ બધા સાયન્ટિસ્ટોને સેલ્યુટ કરવી પડે ને. બાબા લોકોને સેલ્યુટ કરાય, ગમે એવું કાંક આડું ગમે એવું કહીને બધાને ભ્રમિત કરી નાખે. હે બાબા લોકો, હો તમને બધાને ખબર છે ને કેટલાય બાબા અત્યારે જેલમાં હડે છે, કેટલા હવે જેલમાં જવાની તૈયારીમાં છે અને કેટલા પડવાની તૈયારીમાં. જ્યારે આપણા દેશવાળા સાયન્સ શીખી જશે ને ત્યારે વાંધો નહીં આવે. હવે આ વર્ષે એક બહુ સરસ એવી મજાની ગર્વ લેવા જેવી વાત થઈ ને, આપણી કેડિલા ને સિરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ને આપણે પૂનાવાલા સાહેબ, ઈ જ છે ને, એને શું શોધ્યું? વેક્સિન કોરોનાની. તો સારું આમ ખુશી થાય આપણને. સિન્સ 1947 આપણા દેશે એક પણ એન્ટીબાયોટિક શોધ્યો નથી. એન્ડ યુ કેન નોટ ઇમેજિન ધ વર્લ્ડ વિધાઉટ એન્ટીબાયોટિક. ધીસ ઇઝ ફેક્ટ. હવે આ સાયન્સની તરફ આગળ હાલશે એટલે બધી અંધશ્રદ્ધા ગાયબ તો દેશ આગળ વધશે. તો આ બધા બાબા લોકો ગાયબ, પછી આ બધા ભુવાસ ગાયબ. ભુવા ખબર છે ને, આમાં જેટલા બધા ગામડાવાળા છે એ બધાને ખબર હશે ભુવા. આપણે જો કે ભણી ગયા થોડુંક કાંઈ એના વિશે. હવે આગળ જઈએ ઇન્જન હાઉસ પછી. Julius Swan says, provided evidence for production of glucose when plants grow. પ્લાન્ટ જ્યારે ગ્રો થાય ત્યારે એની અંદર ગ્લુકોઝ બને છે એવા એણે બધા પુરાવા આપ્યા. અને એણે શું કીધું તો કે ભાઈ આ ગ્લુકોઝ ઇઝ ફોર્મડ ઇન ધ ગ્રીન પાર્ટ્સ ઓફ પ્લાન્ટ્સ. હવે પાછું ધીમે ધીમે ગ્લુકોઝ ઉપર. એમાંય તે એક સ્પેસિફિક બોડીમાં, એ બોડી કઈ છે? ક્લોરોપ્લાસ્ટ. અને ગ્રીન સબસ્ટન્સ ઇઝ લોકેટેડ ઇન એ સ્પેશિયલ બોડી. ના વોટ ઇઝ ધીસ ગ્રીન સબસ્ટન્સ? બિચારો એને ઓળખી નહોતો કે અત્યારે તો ઓળખાઈ ગયું ને, ધીસ ઇઝ ક્લોરોફિલ. They are talking about chlorophyll and it is located in one special kind of the body which is called chloroplast. તો આપણને ખબર છે, તો આપણને ખબર છે એટલે આ અત્યારે બધું આપણને સમજાઈ જાય કે એલા લે આણે આટલું કહેવામાં એના 10 12 15 20 વર્ષ કાઢી નાખ્યા. એવું જ થાય ને ભાઈ. પડ્યું જોઈએ દુનિયામાં કાંક, પણ ડિસ્કવરી કરવી કોને કે? એટલે તો એ સાયન્ટિસ્ટ છે, પણ એણે એટલું કીધું, એ મરી ગયો પછી હજી આજે આપણે એને યાદ કરીએ. આટલું કીધું, આટલું કહેવામાં રિસર્ચ કર્યું એમાં એના ઘણા બધા વર્ષો વીઆઈ ગયા હોય. મહેનત આ છે. એટલે તમારે બધાને એમ છે ને કે 10 કે 12 વર્ષ પછી તમે કોઈક સામાન્ય શરદીની દવા લખી શકશો. આફ્ટર 12 years તાવની દવા લખી શકશો, મેટાસિન. તમને અત્યારે ખબર હોય કે તાવ આવે એટલે મેટાસિન લેવાય, પણ એ જો તમારે લખવી હશે કોઈ પણ ઉપર પેશન્ટનું નામ, તો એને માટે યુ આર ટુ વેટ ફોર 10 to 12 years. એટલું કાઢો પછી તમે લખી શકો. આને તો બિચારાને ખબર નહોતું ને.
પણ લખાઈ ગયું એટલે હવે જ્યાં સુધી સાયન્સ હશે ત્યાં સુધી બધા જુલિયસ વાન સેસ ને પ્રિસ્ટલી ને ઇન્જન હાઉસ ને પછી TW એન્જલમાન ને પછી નીલ ને આ બધાને યાદ કરશે. કેવું વર્ક કહેવાય, સેલ્યુટ આ બધાને આપણે કરવી જોઈએ. તો તમારે જુલિયસ વાન સેઝ આવે એટલે શું યાદ રાખવાનું? ગ્લુકોઝ, ગ્રીન પાર્ટ, પછી ગ્રીન સબસ્ટન્સ એટલે કે ક્લોરોફિલ, અને ગ્રીન બોડી એટલે કે ક્લોરોપ્લાસ્ટ. આમાં આટલું યાદ રાખવાનું. આમાં શું યાદ રાખવાનું? તો કે પ્રિસ્ટલીમાં શું ચેન્જ કર્યો અને ઓક્સિજનના બબલ, આટલું જ યાદ રાખવાનું. એ પછી ઓક્સિજનના બબલ યાદ આવે એટલે તમને બ્રાઇટ સનલાઇટ ને એક્વેટિક પ્લાન્ટ ને એ બધું યાદ આવે, કારણ કે બબલ હશે તો એ તો પાણી હશે ત્યાં જ હશે ને, એટલે એ તમને એક્વેટિક પ્લાન્ટ જ યાદ આવે. અને હેપી બર્થડે વાળા એક્સપેરિમેન્ટ એટલે પ્રિસ્ટલી. TW એન્જલમાન આપણે શીખીને બેઠા છતાં પણ થોડુંક એનલાર્જ કરી નાખું. અહીંયા વાય નો હોય, અહીંયા વી હોય ભાઈ, વાયોલેટનો વી હોય. વાયોલેટ, ઇન્ડિગો, બ્લુ, ગ્રીન, યલો, ઓરેન્જ એન્ડ રેડ. સ્પ્લિટ કર્યો ને સ્પેક્ટ્રમ, પ્રિઝમ મૂક્યું તો અહીંયા ક્લેડોફોરા આલ્ગી છે. ધીસ ઇઝ ક્લેડોફોરા આલ્ગી, ક્લેડોફોરા. અને આ જ પ્લેટમાં એરોબિક બેક્ટેરિયા છે અહીંયા બધા. તો આફ્ટર સમ ટાઈમ એરોબિક બેક્ટેરિયા કઈ બાજુ મૂવ થયા? બ્લુ કલર અને રેડ કલર જ્યાં ઇન્સિડન્ટ થતો હતો એવી જે ક્લેડોફોરા આલ્ગી હતી એ બાજુ આ એરોબિક બેક્ટેરિયા મૂવ થયા. જો દે આર મૂવિંગ, કારણ કે ત્યાં ઓક્સિજનના બબલ્સ હતા. ઓક્સિજન બબલ્સ ત્યાં જોયા હતા. તો એનો સીધો મતલબ એમ થયો કે રેડ કલરમાં અને બ્લુ કલરમાં ઓક્સિજનના બબલ વધારે નીકળે એટલે કે ત્યાં ફોટોસિન્થેસિસ વધારે થાય છે. આપણને ખબર છે કે બબલ્સ ઓફ ઓક્સિજન ક્યાંથી આવ્યા? H2O સ્પ્લિટ થયું, ફોટોલિસિસ ઓફ વોટર ત્યાંથી આવ્યા. એટલે કે આ પ્રોસેસનો આપણે જે અત્યારે પ્રોસેસ ભણીએ ફોટોસિન્થેસિસ, એનું ફર્સ્ટ ફેઝ લાઇટ રિએક્શન, ધીસ ઇઝ સેકન્ડ ડાર્ક રિએક્શન. રાઈટ, આ બધું કામ ધીમે ધીમે થવા માંડ્યું. છેલ્લે કોર્નેલિયસ વાન નીલ, આને તમે નીલ તરીકે યાદ રાખજો. સ્ટડી ઓન પર્પલ એન્ડ ગ્રીન બેક્ટેરિયા. H from oxidizable compound reduces CO2. H from oxidizable compound reduces CO2. આ H કોઈ એક ઓક્સિડાઇઝેબલ કમ્પાઉન્ડમાંથી CO2 નું રિડક્શન કરે છે. તો અહીંયા ઓક્સિડાઇઝેબલ, આમાં કોણ થયું? ઓક્સિડાઇઝેબલ H2O, આમાં કોણ થયું? H2S. ઇન પર્પલ એન્ડ ગ્રીન સલ્ફર બેક્ટેરિયા, મેં જે વાત કરી હતી આવ્યું. ઓક્સિડેશન પ્રોડક્ટ ઇઝ સલ્ફર ઓર સલ્ફેટ, નોટ O2. ઓક્સિજન નથી. ઓક્સિડેશન આની પ્રોડક્ટ H2 છે. વાય? બીકોઝ H2S ઇઝ H ડોનર, ઇટ ઇઝ નોટ H2O. જો H2O H નો ડોનર હોય તો અહીંયા આપણને પ્રોડક્ટ ઓક્સિજન મળે. તો અહીંયા આપણને સલ્ફર મળી, તો અહીંયા ડોનર H2O ન હોય, H2S હોય, કારણ કે આ એસી આ એસ છે. બાકી તો તમને CH2ON કન્ટેનિંગ તો મળે જ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ગ્લુકોઝ તો તમને મળે જ છે. એટલે આ એક ખાસ યાદ રાખવાનું છે. આ ઇક્વેશન આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલું છે. આના આધારે મેં આ બે ઇક્વેશન અહીંયા બનાવ્યા છે. ઓકે, હજી અહીંયા મારે 2 હું લગાડી દઉં તો અહીંયા મારે પછી એક H2O કરવું હોય તો થઈ જાય. તો અહીંયા પાછા CO2 માં થોડાક લગાડવા પડે. એમાં આપણે નથી જવાનું, કારણ કે એ પાછી બધી જે સ્પેસિફિક ટાઈપની આની કેમિસ્ટ્રી થાય. પણ આમાં મેં એ વસ્તુ તમને કરી દીધી છે, આની અંદર કરી દીધી છે, આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલું છે. એટલે અહીં H2O મેં રિલીઝ કરી દીધા છે. આપણે એની સાથે કન્સર્ન નથી. પણ જે બિગ ઇક્વેશન હતું, જે આપણને ખબર હતી, આપણે જે મૂક્યું હતું, આપણે રેસ્પિરેશનમાં મૂક્યું હતું C6H12O6, C6H12O6 પ્લસ O2, પણ પ્લસ ત્યાં 6H2O હતા. વિલ ગીવ 6CO2 પ્લસ 12H2O. આને તમે રિવર્સ કરો એટલે પાછું H2O રિલીઝ થઈ જાય. તો આનો આન્સર આવી ગયો H2S છે. આ 5 અહીંયા પૂરા થયા. આ 5 સાયન્ટિસ્ટ ના તમારે કોન્ટ્રીબ્યુશન યાદ રાખવાના. ટેક્સ્ટબુકમાંથી આમાંથી 2-3 ના તો આમનામ તમને યાદ રહી જાય. હવે ખાલી યુ આર ટુ ગો થ્રુ વન્સ અવર ટેક્સ્ચ્યુઅલ લેંગ્વેજ, ઓનલી વન્સ. એક જ વખત તમારે ખાલી ટેક્સ્ટબુકની લેંગ્વેજ જોવાની છે. અને આમાં જેટલી સ્લાઇડ આવી, આ બધી સ્લાઇડ તમને ખબર જ હોવી જોઈએ. એટલે કે આ બધી ફિગર તમારી મટીરિયલની અંદર છે.
ये सब है, ये हमने देखा भी है. આ તમે જુઓ ને એટલે ખરેખર આની અંદર આખે આખો પાઠ છે. એટલે આપણા આમ જોઈએ તો બોર્ડ વર્કમાં આખે આખો પાઠ છે. એક ખાલી થોડુંક મગિંગ કરવાનું છે. એ આજનું જે આ હિસ્ટ્રી આવી એમાં પણ એમાંય તે કોન્સેપ્ટ ને એમાંય તે એક ટાઈપની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ની બધું કેટલું બધું સરસ છે. હે આ ફિગર છે ની છે લાઇટ ઇન્ટેન્સિટી, પણ આપણે તો અહીંયાથી પાછું આમે જોયું તો ઈ થવાનું કારણ શું તો કે ઇન્ટેન્સ લાઇટ ને અહીંયાથી ડિક્રીઝ થાય એટલે હું ફોટો ઓક્સિડેશન ને ફોટો રેસ્પિરેશન આજે પાછું આખે આખું જોયું ફરીથી, રાઈટ. તો આ લેસન અહીંયા ખતમ કરી આજનું લેક્ચર. તો નાનું જ તે થવાનું તો ગમે એક લેક્ચર આવી રીતને થવાનું હતું. સાથે સાથે લઈ લીધું તો પાછા અમુક બધા સવા કલાકના થાય. રાઉન્ડ અબાઉટ 410 સ્ટુડન્ટ્સ, 410 કન્ફર્મ મને ખબર છે, took admission in MBBS in 2020. For the first time, our school has crossed more than 400 students. આમ તો છે ને 40 સ્ટુડન્ટ, 40 સ્ટુડન્ટ ખાલી કહું છો ભાવનગરની કે અધર આજુબાજુની કોઈ પણ સ્કૂલમાં નથી જતા. 40 સ્ટુડન્ટ્સ ઇન MBBS. 40 ની ક્યાં વાત કરીએ આપણે, 25 તો માંડ થતા હશે, કદાચ થતા પણ નથી. નવાઈ પમાડે નવાઈ લગાડે એવી વાત છે માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ. ધ ટોટલ નંબર ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ્સ who are studying in જ્ઞાન મજરી કેરિયર એકેડેમી, રાઈટ, એની આ જે એપ છે એની અંદર જેટલા ભણે છે, હા તમે લોકો જેટલા ભણો છો ને એનેથી મોર દેન ટ્વાઇસ, ડબલ આઉટસાઇડ છે, એટલે કે બીજે છે. તો આટલામાંથી if we are capable to produce more than 400 students who took admission in MBBS, right, આપણા આખા સિટીએ, આપણા આખા રાજ્યે ગર્વ લેવા જેવી વાત થઈ. કારણ કે 410 એ તો એડમિશન લઈ લીધા, ફોન ઉપર આપણે એમનું કન્ફર્મેશન મેળવી લીધું કે ભાઈ આ મેડિકલ કોલેજ, આ મેડિકલ કોલેજ, આ મેડિકલ કોલેજ. તો જે ટર્નઆઉટ રેટ એક રેશિયો આવ્યો, ટર્નઆઉટ રેશિયો, એટલે કે રાઉન્ડ અબાઉટ 1000 હતા એમાંથી 400, રાઈટ. એની હું તમને થોડીક વાત પછી જ્યારે સભા આવશે તે વખતે કરવાનો જ છું. આ તો એક ખાલી હું જસ્ટ તમને આનંદના મેસેજ આપું છું કે કોરોના આપણને ફળ્યો છે. આનો સીધો મતલબ એમ થયો, વી હેવ નેવર એવર ક્રોસ્ડ 400. આ આપણે કોરોનાના વર્ષની અંદર આપણે 400 ને ક્રોસ કરી ગયા. એટલે બહુ મોટી આપણે છલાંગ લગાડી. આગળના વર્ષે કાંક રાઉન્ડ અબાઉટ 266 હતા MBBSમાં જવાવાળા, આ વખતે 410 થઈ ગયા. એટલે તમે બધા આવશો ત્યાં બહુ આસાનીથી તમે બધા 600-700 ની આજુબાજુ પહોંચાડી દેશો. બહુ મોટો એચિવમેન્ટ ને ગ્રેટ એચિવમેન્ટ કહેવાય. એના બે પાર્ટ છે. એક આજે તમે બધા અહીંયાથી ભણો છો, એ તમારું સ્ટડી જે અહીંયા ચાલી રહ્યું છે, લેક્ચર અત્યારે ઉતરી રહ્યા છે, 1 અવરની આજુબાજુના આપણા હોય છે, અને એ પછી તમારી આગળ વેરી નેક્સ્ટ ડે કે પછી એની પછીના દિવસે આવી જાય. એકી. અને બીજું, આની પછીનું જે તમારું વર્ક, તમારી પાસે જે વર્ક લેવામાં આવે છે એક સિસ્ટમમાં તમને નાખીને, એ તો હવે 50 પહેલા તો ભણવું, સમજવું અને લેવું, એ તો મેઇન વસ્તુ છે જ. એ જ ન થાય તો કાંઈ પણ થવાનું જ નથી, એ વાત નક્કી જ છે. બરાબર. તો આ બરાબર આવે પછી યાદ રાખી એની ટેસ્ટ, એમાં પાછું ટેસ્ટમાં આપણે પડવાનું, પાછું આપણે ઊભા થવાનું, પાછું એનું ડાઉટ સોલ્યુશન કરવાનું, આળસ ન થવી પડે, પછી રેગ્યુલર ઇન્ટરવલે બધી ઇન્સ્પિરેશનલ સ્પીચ ને અંતે બધું કેટલું થાય ને ઠેઠ એમ કરતાં ધીમે ધીમે નીટની એક્ઝામ આવે ત્યાં સુધીની લડત. એમાં તમારો સાથ, એની અંદર તમારા વાલીઓનો સાથ, આપણા પૂરા આખી અમારી ટીમનો સાથ. ફોર એક્ઝામ્પલ, મારી અંડરમાં જે આખી બાયોલોજીની 15 જણાની ટીમ છે, બધા આની પાછળ લાગેલા હોય, મંડાયેલા હોય. કોઈક મટીરિયલ બનાવતું હોય, કોઈક આવી સ્લાઇડ બનાવતું હોય, કોઈક બધા તમારા માટે પ્રશ્નો બનાવતા હોય, કોઈક તમારું ડાઉટ સોલ્યુશન કરાવતા હોય, કેટલી બધી, કોઈક ઓલા મટીરિયલની અંદર બેઠા હોય, કેટલી બધી માથાકૂટ. આ બધામાં 100% થાય. અને એમાંય પાછો સ્ટાફ ખડે નહીં, બધા ખડે પગે હોય, કોઈ નીકળે નહીં, બધાને આવવું હોય આપણી સાથે કામ કરવા.
આપણે આવતીકાલે કહી દઈએ કે ભાઈ કાલે તમે આવી જજો બાયોલોજીને એક બે ટીચરને આપણે ઇન્ટરવ્યૂ લીધો હોય તો દે આર રેડી ટુ જોઈન અસ એટ એની ટાઈમ. કોઈ પણ પડે નહીં, આપણી ઉપર આટલો બધો વિશ્વાસ મૂકે અને આપણે કીએ એમ કામ કરે તો અમારા તરફથી 100%. હવે તમારા તરફથી તો તમે 100% આપો તો આપણો જે આંકડો છે એ આપણે ઘણો બધો મોટો કરી શકીશું અને થશે જ. એટલે તમે જ્યારે આપશો ત્યારે મે બી મોર દેન 600 પણ થઈ જાય, 100% થઈ જાય. કારણ કે જેવી રીતને તમારા બધા સિનિયરો હવે આપવાના છે ને એના બધા સિનિયરો આ લગભગ 410 ગયા, તો એ બધા તો અત્યારે એમની અમે ટેસ્ટ લઈએ છીએ એમાં તમે જુઓ તો થોકડા બંધ 550, 600, 550 કે 600 માર્ક નીકળતા હોય. તો એ બધા આ પ્યોર કોરોનામાં 12th ભણેલા છે અને તમે બધા પ્યોર કોરોનામાં 11th ભણેલા થશો. આની પછી હવે 2 લેક્ચર બાકી છે, 2 લેસન બાકી છે. એ 2 લેસન પૂરા થશે એટલે આપણું 11th ખતમ થવાનું છે. પણ વર્ક અમે જેમ અહીંયાથી તમને પેટર્ન કીધી છે એ પેટર્નમાં તમારે વર્ક કરવાનું છે. એટલે આ પેટર્નમાં તમે લોકો વર્ક કરજો તો તમને મજા ખૂબ પડશે અને તમે ધાર્યું ન હોય એવું પરિણામ આવશે. આજે થોડોક ટાઈમ હતો એટલા માટે આવી થોડીક એક્સ્ટ્રા વાત કરી. ફરી વખત મળશું ત્યારે આપણે લેસન નંબર 12 સ્ટાર્ટ કરશું, મિનરલ ન્યુટ્રિશન. ઓકે, બાય બાય.